Good morning, students. Economics, Chapter 6, Banking lesson. Listen children. Already saw about the lesson, Monetary Economics. What is money? And the definition of money, evaluation of money, functions of money, supply of money, inflation, meaning of inflation, effects of inflation, and then நம்ம measures of control the inflation. இதெல்லாம் பணவீக்கத்தில் என்னென்ன இருந்ததுன்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் மீனிங் ஆஃப் டிஃப்ளேஷன், டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் அண்டு ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன். அடுத்த டாபிக் என்ன பார்த்தோம் நம்ம? ட்ரேட் சைக்கிள், மீனிங் ஆஃப் ட்ரேட் சைக்கிள், ஃபேஸ் ஆஃப் ட்ரேட் சைக்கிள். Now going to today's topic, banking. Introduction of this lesson. A bank is a financial institution and then historical development. Commercial bank. Functions of commercial bank. A commercial bank is an institution that provides the service accepting deposits and providing loan. அதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். Then functions of commercial bank and mechanism, techniques of credit creation by a commercial bank and role of commercial bank in economic development of a country. Good morning, students. Today we'll start with a new chapter, 6th lesson, banking. To know about the functions of the commercial bank and understand the non-banking financial institution and their function. இங்கே கால்பர்ட்சன் அப்படிங்கிறவர் commercial bank or the institution that make short term loan to business and in the process create money. இங்கே கமர்ஷியல் பேங்க் வாணிபத்திற்கான குறுகிய கால கடனை அளிப்பதையும் கடன் உருவாக்கம் செய்வதையும் நிறுவனங்கள் பற்றி விளக்குவது தான் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. Introduction of this lesson. மனிதன் உயிர் வாழ பிளட்டு எவ்வளோ தேவையோ அதே போல தான் பொருளாதார நடவடிக்கைகளான பிஸ்னஸ், ட்ரேட், காமர்ஸ் அண்டு இண்டஸ்ட்ரி இதெல்லாம் பொருளாதார வாழ்க்கைக்கு முக்கியத்துவங்கிறத நாம் பேங்க் எந்த அளவுக்கு உதவி செய்யுது அப்படிங்கிறத இந்த லெசனில் நாம் பார்க்க போகிறோம். ஃபினான்ஸ் இஸ் த லைஃப் பிளட் ஆஃப் ஆல் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் such as trade, commerce, agriculture and industry. A bank is generally understood as an institution which provides the fundamental financial service such as the accepting deposit and lending loan. பேங்க் வந்து அக்செப்டிங் டெபாசிட்ஸையும் கிரெடிட்டிங் லோன் நிதி நடவடிக்கைகளையும் நமக்கு அளிக்கிறது. பேங்கிங் செக்டார் ஆக்ட்ஸ் as the backbone of the modern business of the world. Banking system significantly contributes for the development of any country due to importance in the finance stability of a country. நாடுகளுடைய நிதி நிலைத்தன்மையை கருத்தில் எடுத்துக்கொண்ட ஒவ்வொரு பேங்க்கும் அதனுடைய ஆக்டிவிட்டியை நெறிப்படுத்துகின்றது. Banks are highly regulated in most countries.
and history of central bank. Listen children, historical development. எங்கள் பேங்கிங்கிற வேர்டு வந்து பேங்கோங்கிற ஃப்ரெஞ்சு வேர்டில் இருந்து நாம் பேங்கிங்கிற வேர்டை எடுத்துக்கிறோம். எங்கள் ரிக்ஸ் பேங்க் ஆஃப் ஸ்வீடன் which had sprung from a private bank established in 1656 is the oldest central bank in the world. 1656ல உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தனியார் பேங்க்லேருந்து தோன்றியதான் வேர்ல்டிலேயே முதல் சென்ட்ரல் பேங்க். ஸ்வீடன் நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட ரிக்ஸ் பேங்க், இதை தான் நம்ம சென்ட்ரல் பேங்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த ரிக்ஸ் பேங்க் 1897ல் பணத்தை அச்சிட்டு வெளியிடுவதற்கான முழு உரிமையை பெற்றிருந்தது. பட் வங்கி கலையின் அடிப்படையில் 1864ல் தோற்றுவிக்கப்பட்ட பணத்தை வெளியிட்ட முதல் மைய வங்கி தான் இங்கிலாந்து பேங்க், பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து. The fundamental of the art of banking have been developed by the Bank of England 1864 as the first bank of issues. Next, a large number of central banks were established between the year of 1921 to 1954. In compliance with the resolutions passed by the International Finance Corporation, International Finance Conference held at Brussels in 1920. 1920ல் பிரசல்ஸில் அந்த நாட்டில் கூட்டப்பட்ட இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் அங்கே எடுக்கப்பட்ட முடிவின் அடிப்படையில் 1921 இருந்து 1954 வரைக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான நாடுகளில் சென்ட்ரல் பேங்க் அமைப்புகளை நாம் தோற்றுவித்தோம். 1921ல் சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் ரிசர்வ் பேங்க் உருவாக்கப்பட்டது. த சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் சைனா 1928, ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் நியூசிலாந்து 1934, த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா 1935. நம்ம இந்தியாவில் 1935ல் கொண்டு வரப்பட்டது ரிசர்வ் பேங்க். த சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் சிலோன் 1950ல், த சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் இஸ்ரேல் 1954 were established. Next, history of Indian banks. The first Bank of India was Bank of Hindustan in the year of 1770. It was established under the British rule. The banking system in India was controlled and dominated by the presidency banks. இந்தியாவில் உள்ள பேங்கினுடைய அமைப்புகள் எல்லாமே பிரசிடென்சி பேங்க் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு ஆதிக்கம் செலுத்தப்பட்டு வந்தது. ஏன்னா பிரிட்டிஷ் பீரியடில் பிரசிடென்சி அப்படின்னு வச்சுட்டு இருந்ததால் பிரசிடென்சி பேங்க் அப்படின்னு வச்சுட்டு நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுட்டு இருந்தோம். There were the 3 presidency bank, Bank of Bengal 1809, Bank of Bombay 1840, Bank of Madras 1843.
இங்கே 1821 இருந்து 1921 இருந்து 1954 காலகட்டத்தில் அதிகமான பேங்க்கை உருவாக்கப்பட்டது. அப்போ தான் there were the 3 presidency bank, Bank of Bengal, Bank of Bombay, Bank of Madras. இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து all merged and later things ஒன்று சேர்க்கப்பட்டது. அடுத்தது இந்த 1921க்கு அப்புறம் சேஞ்ச் இன்டு த ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. 1921ல் இம்பீரியல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு வச்சுக்கிறதோ 1955 இருந்து ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு நம்ம வங்கிகளை உருவாக்கி வச்சுருக்கோம். Listen children, commercial bank. இங்கே commercial bank refers to a bank or a divisions of a large bank which more specifically deals with the deposits and loan service provide to the corporation or large middle sized business as opposed to the individual member of the public or small business. இங்கே கமர்ஷியல் பேங்க்குங்கிறத மக்களிடமிருந்தால் டெபாசிட்ஸை பெற்று அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்வோருக்கு கடன் கொடுத்ததை பெரிய அளவில் அல்லது நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு கடனை அளிக்கும் ஒரு நிதி அமைப்பாக கமர்ஷியல் பேங்க் இருக்குது. They do not provide long-term credit as liquidity of assets is to be maintained. இங்கே தன்னோட பணத்தை நீர்மைத்தன்மையை தக்க வைக்கும் பொருட்டு வணிக வங்கிகள் பெரும்பாலும் நீண்ட கால கடன்களை கொடுக்கறது இல்லை. லிசன் சில்ட்ரன், இப்போ எல்லாம் நம்ம இந்தியாவில் so many பேங்க்ஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதில் முக்கியமானதாக ஸ்டேட் பேங்க், இந்தியன் பேங்க், இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் அண்டு கனரா பேங்க். நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கமர்ஷியல் பேங்க். இங்கே கமர்ஷியல் பேங்க் ப்ராஃபிட்டை எய்ம் பண்ணி செயல்படுது. அதனால் தன்னுடைய டெபாசிட்ஸ் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டா முதலீட்டுக்கான கடன்களை அளிக்குது. இங்கே கமர்ஷியல் பேங்க் உடைய ஒர்க்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன், secondary function and other function. These are the functions of the commercial bank. Listen children, functions of commercial bank. First one, primary function. இங்கே primary functionை என்னெல்லாம் சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்ன இருக்குது அப்படின்னா accepting deposit, advancing loan. செகண்டரி ஃபங்க்ஷனில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஏஜென்சி சர்வீஸ், ஜென்ரல் யூட்டிலிட்டி சர்வீஸ், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ், கிரெடிட் கிரியேஷன். Now going to primary function. இங்கே primary functionல accepting deposit. Accepting deposits means
commercial banks are mainly dependent on public deposits. பொதுமக்களால் செலுத்தப்படும் டெபாசிட்ஸை ஏற்றுக்கிறது தான் நம்ம அக்செப்டிங் டெபாசிட். எங்கள் பேங்க்குடைய ட்ரேடை முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக இது செயல்படுது. அக்செப்டிங் டெபாசிட். அடுத்து பொது வைப்புக்களை நாம் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம். There are the two types of deposits which are discussed as one is the demand deposits, second one is the time deposits. Demand deposits அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, demand deposits refers to deposits that can be withdrawn by individual without any prior notice to the bank. இங்கே டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸ் அப்படிங்கிறத வங்கிகள்லாம் வைப்புக்களை வைத்திருக்கும் வாடிக்கையாளர் முன்னறிவிப்பின்றி எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் பணத்தை தன்னோட கணக்கிலிருந்து எடுத்து கொள்ளலாம். அதை தான் நம்ம டிமாண்ட் டெபாசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, withdraw of the slip or check at the bank counter or from ATM center using the debit card. Next, time deposits. Time depositsனா கால வைப்பா. Time deposits refers to deposits that are made for certain committee period of the time. Banks pay higher interest on time deposits. இங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட கால வரையறைக்குள்ளார வங்கிகளிலிருந்து வாங்க முடியாமல் இருக்கக்கூடிய டெபாசிட்ஸை தான் நம்ம டைம் டெபாசிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பேங்க்கில் டைம் டெபாசிட்ஸ் கூடுதலான இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. இந்த டெபாசிட்ஸை பேங்க்லேருந்து மீண்டும் வாங்கணும் அப்படின்னா கால இடைவெளி இருக்கணும், எழுத்துப்பூர்வமான முன்னறிவிப்பு தேவைப்படுகிறது. நிலையான இதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக எதை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்ஸ் அண்டு ஆர்டி ரெக்கரிங் டெபாசிட்ஸ். இதை தான் நம்ம டைம் டெபாசிட்ஸ். இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா அக்செப்டிங் டெபாசிட்ஸ். திஸ் இஸ் த ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன். இங்கே ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷனில் செகண்ட் ஒன் லெண்டிங் லோன். நெக்ஸ்ட்டு advancing loan or lending loan. Advancing loan refers to granting loan to individual and a business. Commercial bank grant a loan in the form of the overdraft, cash credit and discounting bills of exchange. இங்கே இண்டிவிஜுவல் பர்சன், பிஸ்னஸ் இதுக்கெல்லாம் கடன்களை பேங்க்கை வழங்குது. இங்கே கமர்ஷியல் பேங்க் ரொக்க கடன், மாற்றுச்சீட்டு தள்ளுபடி, மிகைப்பற்று ஆகிய முறைகளில் கடன்களை வழங்குது. செகண்டரி ஃபங்க்ஷன். இங்கே இரண்டாம் நிலை பணிகள் அப்படின்னு எதை எடுத்துக்கிறோன்னா, கிளாசிஃபைடு அண்டர் த 3 heads. First one agency function, second one generally utility function and other function. First one agency function. இங்கே ஏஜென்சி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா முகமை பணிகள். வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு முகவராக ஏஜெண்ட்டாக இருந்து
செய்யும் பணிகளை தான் நம்ம ஏஜென்சி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், கலெக்டிங் செக்ஸ். Banks collect checks and bills of exchange on the behalf of the customer through a clearing house facilities provided by the central bank. தன்னோட வாடிக்கையாளர்களுக்கு அவர்களுக்காக வரும் செக், பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இது எல்லாத்தையும் பேங்காக தன்னோட தீர்வகத்தின் மூலம் வசூல் செய்து கொடுக்குது. செகண்ட் ஒன், கலெக்டிங் செக்ஸ். Banks collect checks and bills of exchange on the behalf of their customer through a clearing house facilities provided by the central bank. Collecting check. Next, collecting income. Commercial bank கஸ்டமர்ஸ்க்கு வர வேண்டிய கலெக்ட் டிவிடெண்ட், பென்ஷன், சேலரி, ரெண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி வாடிக்கையாளர்களுக்கான வருமானத்தை வசூலிக்கப்பட்டதை கிரெடிட் வவுச்சர் மூலம் வங்கிகள் தெரியப்படுத்துது மக்களுக்கு. திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன். A credit voucher is sent to customer for information when any income is collected by the bank. Next, paying expenses. Paying expenses, கமர்ஷியல் பேங்காக கஸ்டமருக்கு பல்வேறு செலுத்து கடமைகளை செய்த இதெல்லாம் அப்படின்னா டெலஃபோன் பில், இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம், ஸ்கூல் ஃபீஸ் அண்டு ரெண்ட் இதெல்லாம் தான் நம்ம பேயிங் எக்ஸ்பென்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு, ஜென்ரல் யூட்டிலிட்டி ஃபங்க்ஷன். பொது பயன்பாட்டு பணிகள். It implies that commercial bank provide some utility services to customers by performing various functions. எங்க பேங்க் தன்னோட கஸ்டமர்ஸ்க்கு சில கூடுதல் பயன்களையும் பயன்பாடுகளை உருவாக்கும் நோக்கில் பல பணிகளை செய்து வருது. அதை தான் நம்ம ஜென்ரல் யூட்டிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன், ப்ரொவைடிங் லாக்கர் ஃபெசிலிட்டிஸ். கமர்ஷியல் பேங்க் ப்ரொவைட் லாக்கர் ஃபெசிலிட்டிஸ் டு இட்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் ஃபார் சேஃப் கஸ்டடி ஆஃப் ஜுவல்லரி, ஷேர், டிபஞ்சர்ஸ் அண்ட் அதர் வேல்யூபிள் ஐட்டம்ஸ். பாதுகாப்பு பெட்டக வசதிகளை செய்து தருது ஜென்ரல் யூட்டிலிட்டி ஃபங்க்ஷனில். இங்கே நம்ம ஜுவல்ஸ், ஷேர்ஸ், கடன் பத்திரங்கள், மதிப்புமிக்க பொருட்கள் பாதுகாப்பு பெட்டக வசதிகளை செய்து தருது. அதனால் திருட்டு, இழப்புகள் தவிர்க்க இந்த வசதி உதவுது. நெக்ஸ்ட்டு, ஜென்ரல் யூட்டிலிட்டி ஃபங்க்ஷனில் இஷ்யூயிங் ட்ராவலர்ஸ் செக். பேங்க் இஷ்யூ த ட்ராவலர்ஸ் செக்ஸ் டு இண்டிவிஜுவல் ஃபார் ட்ராவலிங் அவுட் சைட் த கண்ட்ரி. நம்ம பயணம் செய்யும்போது செக்காக வழங்குறது மூலம் வெளிநாட்டு பயணத்தின் போது பண பாதுகாப்பு வழங்குது.
Travelers' checks are the safe and easy way to protect money while traveling. Next, dealing in foreign exchange. அந்நிய செலாவணியை கையாளுதல். இங்கே commercial bank help in providing foreign exchange to business dealing in export and import. இங்கே ஏற்றுமதி இறக்குமதியில் ஈடுபடும் போது பிஸ்னஸ் மேனுக்கு கமர்ஷியல் பேங்க் அந்நிய செலாவணி வசதியை செய்து தருது. ஆனால் இதுக்காக நாட்டின் சென்ட்ரல் பேங்க் வணிக வங்கிக்கு உரிய அனுமதியினை பெற்றிருக்க வேண்டும். However, commercial bank need to take the permission of the central bank for dealing in foreign exchange. Next, third one, transferring fund. Transferring funds means transfer fund அப்படின்னா from one bank to another bank. மற்ற நாடுகளில் வியாபாரம் செய்கிறதுக்காக பயன்படுறதான் டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஃபண்டா. ஃபோர்த் ஒன், லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட், கடன் உறுதியளிப்பு கடிதம். லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட்டில் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் இஷ்யூ எ லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் டு அதர் கஸ்டமர்ஸ் to certify their credit worthiness. கடன் உறுதியளிப்பு கடிதம் அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸுடைய கடன்களை நம்பகத்தன்மையை சான்றளிக்கும் விதமாக பேங்க்கை கடன் உறுதியளிப்பு கடிதத்தை கொடுக்குது. அதை தான் நம்ம லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட். நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன், underwriting of securities. பத்திரங்களுக்கு எழுத்துறுதி வழங்குதல். underwriting of securities. Commercial bank also undertake the task of underwriting securities. As public has full faith in the credit worthiness of bank, public do not hesitate in buying the securities and written by bank. underwriting securitiesல பத்திரங்களுக்கு எழுத்துறுதி வழங்குதல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கமர்ஷியல் பேங்க் மேலும் பத்திரங்களுக்கு எழுத்துறுதி வழங்கும் பணியினை செய்கிறது. எதுக்கு அப்படின்னா பப்ளிக் பீப்புள்ஸ், பொதுமக்கள் வங்கிகள் மீது முழு நம்பிக்கையை வைத்திருப்பதால் அவைகள் எழுத்துறுதி வழங்கிய பத்திரங்கள் வாங்குவதில் தயக்கம் எதுவும் காட்டாமல் மக்கள் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அதை தான் நம்ம அண்டர் ரைட்டிங்கை ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸில் பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரானிக் பேங்கிங். இங்கே மின்னணு வங்கி அப்படின்னா கமர்ஷியல் பேங்க் மின்னணு முறையை பின்பற்றுவதால் அங்கே டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு, இன்டர்நெட் பேங்கிங் மூலம் விரைவான பண பரிவர்த்தனையை ஏற்படுத்த உதவியாக செயல்படுது. எலக்ட்ரானிக் பேங்கிங் இட் இன்க்ளூட்ஸ் சர்வீசஸ் such as the debit cards, credit cards and internet bankings. These are the letter of credit. Next, other functions. Money supply. Money supply refers to one of the important functions of commercial bank, that is help in increasing the money supply. பண புழக்க வேகத்தை அதிகரிப்பதன் மூலம் பணத்தினுடைய அளிப்பை அதிகரிக்க செய்த. நெக்ஸ்ட், கிரெடிட் கிரியேஷன். கிரெடிட் கிரியேஷன் மீன்ஸ் த மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் லோன் அண்ட் advances
commercial bank receives deposits from the public and use these deposits to give the loan. Credit creation means கடன் உருவாக்கம். கடனை உருவாக்குறது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, கமர்ஷியல் பேங்க் தன்னோட ஒர்க்கில் மிக முக்கியமான ஒரு ஒர்க்காக இதை கிரெடிட் கிரியேஷனை எடுத்துக்குது. இங்கே மணி சப்ளையை அதிகரிக்கும் பணியை ஒட்டி தான் இதை கிரெடிட் கிரியேஷன் அமையுது. கிரெடிட் கிரியேஷன் உருவாக்கம் அப்படின்னா கடன்களையும் முன்பண அளிப்பினையும் அதிகரிக்கும் ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக செயல்படுது. இங்கே மொத்த பண அளிப்பில் கடன் பணத்தின் அளவினை அதிகரிக்க செய்கிறது தான் கடன் உருவாக்கம். இதை தான் நம்ம கிரெடிட் கிரியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு கலெக்டிங் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். எங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா, பேங்க்ஸ் கலெக்ட் அண்ட் பப்ளிஷ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிலேட்டிங் டு ட்ரேட், காமர்ஸ் அண்டு இண்டஸ்ட்ரி. இங்கே புள்ளி விவரங்களை திரட்டுதல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இந்திய ரிசர்வ் பேங்க் போல் கமர்ஷியல் பேங்க்கும் ட்ரேட், இண்டஸ்ட்ரி, அக்ரிகல்ச்சர், ஃபினான்ஸ் இந்த அடிப்படை துறைகளின் புள்ளி விவரங்களை வெளியிடுது. இதனால் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கும் அரசு அதிகாரிகளுக்கும் தங்களுடைய ஆலோசனைகளை கமர்ஷியல் பேங்க் வழங்குது. Hence, they advise the customers and the public authorities on financial matters. இதை தான் நம்ம கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். அதர் ஃபங்க்ஷனில் மணி சப்ளை, கிரெடிட் கிரியேஷன், கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இதை தான் நம்ம அதர் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம்.